of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Good evening. Thought for the day. Two things define us: our patience when we have nothing, and our attitude when we have everything. Thank you. I am welcoming all our members for this wonderful evening. Thank you for coming. Still people yet to come, they are on the way. Sir, I am inviting for the table. Sir, please come. குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்மளை கேட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் லைஃப்பில் என்னவாக விரும்புகிறீங்கன்னு. நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு சொல்லியிருப்போம். பட்டு நடந்ததாக தெரியல. பட் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ட்ரெயின் பண்ணுற ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிளப்புக்கு கூப்பிடுற அளவுக்கு நம்ம வளர்த்துருக்கோம். சார் வெல்கமிங் சார். மேடம் வெல்கமிங் யூ ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஈவினிங். தேங்க்யூ. ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை, ஒரு டஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது. அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிரியேட்டட் 850 civil service officers. So he is the leading leaders actually. He is an educationalist. Welcoming for this wonderful evening, sir. Thank you so much. You know that we have all had this GOV. That is a wonderful GOV. Already we thank. Still I want to. I don't want to control it. Still I want to thank a lot of people here. First of all, I thank Chairman KV Venkatesh. For a sincere officer he is. Secretary, Radha, you are selected as a right secretary. He is the right person for this coming here secretary. Very sincere he is. And also I thank Nandu for your excellent presentation. He is almost 1 month he is preparing that all script and everything. Super excellent. One of the best secretary report in this year actually. And I thank Kadir and Venugopalji, Satishji for the support of the GOV. And Sivaraman for the entire technology work. He has actually started working 3 months back itself for the GOV. Thank you Sivaraman and the entire team. And also no doubt our Rafiq and Jemima என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியும். ஐபிஎல் ஃபார்மேட்டில் ஒரு GOV ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் ஐபிஎல் சீசனில். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஒரு எம்சி சார் கணேசன் சார் அண்ட் ஆன் ராஜிமன் எக்ஸலண்ட் எம்சி. அண்டு ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஜேர்னி பண்ணி வச்சுட்டாங்க நம்மளுடைய ஃபோர்வே டெஸ்ட். இது இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்வே டெஸ்ட். நார்மலி ஃபோர்வே டெஸ்ட் பண்ணால் அன்அட்டென்டிவாக இருப்பாங்க. பட் பின் ட்ராப் சைலண்ட்டில் இந்த ஃபோர்வே டெஸ்ட்டை எல்லாம் என்டையர் ஆடியன்ஸ் கேட்டாங்க. என்னோடய கோ பிரசிடென்ட் கோ செக்ரட்டரிலாம் தே ஆர் ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் யுவர் ஃபோர்வே டெஸ்ட். தேங்க்யூ. அது ரெக்கார்ட் பண்ணியே கேட்டிருக்காங்க, ஆர்ஐக்கெலாம் அமைச்சிருக்கோம். அண்டு அனுராதா Pukari, cooperation is excellent. Prabhu has taken care of MC table, Riyaz, Nitin, Samping Raja, Arun, and also venue arrangement, Sunil Khatri for Sri Sundar for Saraka arrangement, Sara and Balaji sir and Anna Trier for the welcome thanks. Thank you all for a wonderful job. And also I'll thank all entire board members and the club members for the through the year supported. Thank you so much. And after that we have done one new project, given auto training for the 10 ladies. That project we have done. And upcoming project, and Jemima working on the family participation. One night outing we are planning on the May. So I request all participate along with the family. It is and also we are planning for one more small inland trip. I am requesting everybody to join actually. Summer கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும், பட் ஜாலியாக இருக்கும், கலந்துக்குங்க. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ பிரசிடென்ட். ஐ திங்க் ஜிஓவியில் ஏதாவது பெண்டிங் விட்டுருக்காரா சங்கர்? ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டாரு. பிரசிடென்ட் சங்கர் ரொம்ப கலைஞ்சதாக சொன்னார். செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் இந்த வருஷத்தில் இது பெஸ்ட்டு அப்படின்னாரு. வருஷத்துக்கு ஒரு செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் தான் கொடுப்பாங்க பிரசிடென்ட், மல்டிபிள் கொடுக்க முடியாது. என்டையர் டீம், சிவா and Rafiq, Jamima, Nandu, President, and Radha, President-elect, Manju, new Green Rotarian, KV Venkatesh, everybody done their job perfectly, without any flaw. GO is on time. Thank you, President. So, good evening, everyone. அறிவுடையாருக்கு அறம் பிழைக்கும், அதுவே அவரின் பெரும் புகழ்.
குறள் 983. It simply means the rightest thing given in the hands of the wise will bring them unmatched glory. So ladies and gentlemen, boys and girls, friends in Rotary, what I'm going to share today is from my heart. Today I stand in front of you as a president-elect, returning from PELS, that is President-elect's learning seminar, which happened in Sri Lanka. When I narrate this, my heart is full, my eyes still moist, not because of pride, but because of deep gratitude. என்ன இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? When I walked to the dais in the ballroom of Hilton in Sri Lanka, under the dazzling light of the chandelier, with a round of big applaud from all the audience. Yaar and the audience? Past RA President Ravindran, the Council of Past District Governors from Sri Lanka, Council of District Governors from India, the District 3233, in the presence of all the district officials, in the presence of all my co-presidents from 80 plus clubs. When I walked to the dais to talk about the projects that we do in Guindy, be it the smart board, be it Arumbugal, be it the classrooms that we have given, be it Gene Harris, it was not the recognition for me. It was a realization for me that I stood there as your representative. So the recognition is not just for me, but it's for each and every one of you who is behind this club. That is spirit of Rotary, the spirit of service, the spirit of every single service and projects and everything that we do in Guindy. இதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு கண்ணதாசனோட வரிகள் தான் ஞாபகம் வருது. மாபெரும் சபையினில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும், ஒரு மாசு குறையாத சங்கம் இதுவென்று போற்றி புகழ வேண்டும். நான் சங்கம்னு மாற்றிக்கிட்டேன் பிகாஸ் ஐ லிட்ரலி ஃபெல் தட் if you think it's an exaggeration, it's not exaggeration. Wherever I went, whatever may be, they were calling Guindy as a model club. This is not just because somebody asked me to say, I'm saying this is from my heart. Everywhere, first project fellowship பற்றி பேச சொன்னாங்க. They said, Radhakrish, President-elect, please come and talk about the fellowship because you have been doing it for the past 11 years successfully. And in the breakout rooms, trainings பற்றி, projects பற்றி, trust பற்றி, global grants பற்றி, anything and everything. To an extent, they said, Radha, இனிமே நீங்கள் கொஞ்சம் வாய மூடிக்கோங்க, மீதி பேர் பேசிட்டோம். அந்த அளவுக்கு they have been talking about Guindy, and it's really a moment of pride, and literally I felt it, and இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு you all have to be in that position to feel it. District officials from our club, 8+ members, they were going and training, be it CSR, be it assistant governors, or be it foundation, DRFC, any top position, the people are from Guindy. It was like an amazing moment when they went with clarity, confidence and compassion to deliver about what they have to talk. That is also a big thing. When I walked from PELS, I didn't walk as a president-elect, but I walked out with the spirit of everyone's silent service, silent performers and silent contributors to the club. So I dedicate this moment of pride to each and every Rotarian of Guindy. எண்ணம் பொலிவதல்லால் இயல்வது ஒன்றுமில்லை. Without a shining thought, nothing meaningful will happen. Our thoughts shone, our intentions were pure, and that's why in the Rotary world, Guindy was standing out with respect and the model club. With this lovely thought, I would like to finish this experience of PELS. இதே மாதிரி என்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணோன்னா, you very soon have to take up that position.
Thank you so much for the opportunity. So now I invite Rotarian Manju to introduce the speaker. Good evening, sir. First of all, welcome. Ladies and gentlemen, we have Dr. Bhuminathan Muthuramu, who is the founder and director of the Kingmaker IAS Academy. He is a doctorate from the University of Madras and has a deep passion for social justice, making a tangible difference in the community and resolving people's problems. He is looked upon with admiration among the youth of Tamil Nadu, particularly service aspirants. An educationist and entrepreneur, is very much responsible for the growth, development and success of the nation by producing more than 850 civil service participants in the position of IAS, IPS, IFS, IS, etc. And also is working on the vision to reach every member of the youth of Tamil Nadu by spreading awareness about the government policies, schemes and job opportunities available in the state and central civil services. He has already reached over 5 lakh youth for the cause and he is in no mood of stopping this pursuit. Among his many achievements, let me read out a few for you. And he has produced all India toppers Mrs. Ishita Kishore and Mr. Aditya Srivatsava in CSE 2023. Several toppers in CSE over the past years. His work and efforts are well appreciated by some prominent personalities like Sri Pranab Mukherjee, Srimati Kiran Bedi, Sri Dr. Rangarajan, RBI Governor, Sri LK Advani, Srimati Sushma Swaraj, to name a few. Let us all now welcome Dr. Bhuminathan and hear from him his secrets of mentor, lead and transform the future leaders of India. Over to you, sir. Very good evening, one and all present here. Respected President, respected Director, respected Secretary, and respected Jaya Madam, because she is the one who invited. Though I have interacted and addressed so many colleges, school programs and other things, this is something, a different program. When I interacted with Ramesh sir, right sir? He was talking about the achievements which you have made towards the development of our community. கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸை பற்றி பேசுகிறோம், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் அதை செய்கிறது கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். பட் இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நிறைய நல்ல வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் மக்களை போய் சேருது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப we feel so happy. அதே போல் எந்த இடத்துல டிசிப்ளின் நல்லா இருக்கோ, எந்த இடத்துல ஆட்டிடியூட் நல்லா இருக்கோ, அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும். அதைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாட் ஃபார் த டே அப்படின்ற ஒரு வேர்டில் ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் யுவர் ஆல்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் சார் வந்து ஒரு தாட் ஃபார் த டே சொன்னார். இன்னொரு அற்புதமான விஷயத்தை நான் அப்சர்வ் பண்ணேன். 9 o'clock முடிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபங்க்ஷனை 9 o'clock 10 minutes முடித்ததுக்காக ஒரு ரொம்ப ரெக்ரெட் பண்ணி சொன்னார். இட் மீன்ஸ் என்னென்னா அந்த பங்க்சுவாலிட்டி, அந்த டிசிப்ளின் அகெயின் இந்த இடத்துல ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்க முடிஞ்சது. இண்டிவிஜுவல் சக்ஸஸ் கிடையாது, இது ஒரு டீமோட சக்ஸஸ். ஸ்ரீலங்காவில் போய் நான் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன். ஐ ஃபெல் ஸோ ஹாப்பி. பட் the joy and the enjoyment is not mine. It's not because of me. It is because of the members, those who have contributed so much அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அந்த சந்தோஷத்தை இது பிறருடைய கான்ட்ரிபியூஷனால் கிடைச்ச சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டெடிகேட் பண்ணப்போ அதில் ஒரு டிசிப்ளினை பார்த்தேன். ஸோ இங்கே என்னோட டாபிக் how the mentoring has helped to transform the lives of few candidates. ஒரு 857 அச்சீவர்ஸை கூட இருந்து பார்த்ததுனால the few things I thought of sharing with you. மதுரையில் நடந்த ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமில் ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வச்சோம். ஜஸ்ட் we wanted to assess the candidates abilities. சும்மா பேரண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்றதுக்காக she came and she wrote the entrance exam. சர்ப்ரைஸாக என்னாச்சு அப்படின்னேட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணோம் டாப் 3 பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பொண்ணு நினச்சி கூட பார்க்கல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 பேர் எழுதின எக்ஸாமில் அந்த பொண்ணு she was the topper. அப்போ தான் அந்த பொண்ணுக்கே தெரிஞ்சு அம்மா வந்து நம்ம மீது வச்சுருந்த அந்த நம்பிக்கை வந்து உண்மை தான். இன்றைக்கி 800 மெம்பர்ஸ் முன்னாடி வந்து நமக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து 100% ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தோம். யூ ஓன்ட் பிலீவ், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே அந்த பொண்ணு வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்ணிச்சு. அப்போது அந்த பொண்ணு ஒன்று சொல்லிச்சு, லைஃப்பில் ஜெயிக்கிறது தோக்குறது அப்படின்றது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வச்சு. அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லிச்சு, இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஜெயிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபெலிசிட்டேஷன் செரமனி அப்போ ஷி மென்ஷன் ஒன் வேர்ட், லைஃப்பில்
ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்படின்ட்டு. டில் தட் மூமெண்ட் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஹாலுக்குள்ளே வர்றது வரைக்கும் ஷி வாஸ் அ இன்ஜினியர், ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் TCS, ஷி ஹஸ் நெவர் ட்ரீம்ட் ஆஃப் பிகமிங் அ சிவில் சர்வெண்ட். அந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், இதுவும் விருப்பம் இல்லாமல் எழுதின ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட் ஹர் லைஃப். நவ் இன்வெஸ்டிகேஷன் விங்கில் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் சீஸ் அ ஜாயின்ட் கமிஷனர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ லைஃப் வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம். லைஃப் வந்து நம்மளை என்ன வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாற்றிடும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ரெண்டாவது இன்சிடெண்ட், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு பொண்ணு எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஷீ வெண்ட் அண்ட் அப்ரோச்டு மெனி மென்டார்ஸ். அவங்க எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இன் த வேர்ல்ட். Particularly even for any graduates, those who are coming from IIT, they are struggling a lot. But you are a different abled candidate. We have not seen anyone from this particular category who has cracked this exam. In India, if you are going to crack this, you are the first person. ரெண்டு கண்ணு இருக்கக்கூடிய, ரெண்டு கை நல்லா இருக்கக்கூடிய, ரெண்டு கால் நல்லா இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேர் ஐஐடியில் படிச்சுட்டு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு, SSNல படிச்சுட்டு, அவங்கெல்லாம் 9 attempts வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப நீங்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள எல்லாருமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அந்த கேர்ள் என்கிட்ட வந்தாங்க. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து என்னுடைய குரு இறையன்பு IAS எனக்கு சொன்னது ஒன்று தான், உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல். நீ நினைக்கிறது எல்லாமே பெருசாக நடக்குதுலையோ ட்ரை, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நடக்கும். அப்படி நடந்த ஒரு விஷயந்தான் பெனோசெஃபின் வந்து இவ்வளோ இந்த மாதிரி வந்த ஒரு பொண்ணை இந்தியாவுடைய முதல் 100% பார்வையற்ற பெண் IFS அதிகாரின்னு இன்றைக்கி இந்தியாவே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா அந்த மாதிரி எடுத்த ஒரு முயற்சி. இன்றைக்கி அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ரோல் மாடல் ஃபார் ஆல் த சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் இன் இந்தியா. அதே போல் இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் அந்த ஒரு டாப்பிக்கே வர்றேன். பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை வச்சு ஒரு சாதாரண ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் லைக் டியூஷன் சென்டர்லேயே இது வந்து ஒரு ஹையர் கிரேட் டியூஷன் சென்டர் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். Here we are producing the so-called bureaucrats. They are going to be posted as an IAS, IPS or IFS or IRS officers. But tuition center மூலமாக நீங்கள் வந்து உருவாக்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் they will be joining as a doctors or engineers. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். பட் ஒரு டியூஷன் சென்டர்ஸை இனாகுரேட் பண்ணுறதுக்கு பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வருவாரா? அகெயின் விசுவலைஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக நடக்கும். அதுதான் என்னுடைய குரு இறையன்பு IAS சொல்லிக் கொடுத்தது, உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல். நீ நினச்சா அது நடக்கும், நிச்சயமாக நடக்கும். யாரை வச்சு இனாகுரேட் பண்ண போகிற அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார், சார் வந்து ஐல் பி இன்வைட்டிங் ஹிம் டு இனாகுரேட். என்ன பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை கூப்பிட போகிற? எஸ் சார், ஐ எம் கோயிங் டு இன்வைட் ஹிம் டு இனாகுரேட் திஸ். It took almost 8 months' time to convince him. Then he accepted, he came in person, he inaugurated my new premises. இதுவும் எதனால் நடந்தது அப்படின்னா அந்த விசுவலைசேஷன். முடியும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அது நிச்சயமாக முடியுது அப்படின்றதுக்கு இது 3வது ஒரு உதாரணம். 4வது ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம், லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜ் இஸ் எ பேரியர் அப்படின்னு ஒரு பையன் ரூரல் ஏரியாவில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு குழந்தை தொழிலாளியாக வேலை பார்த்த ஒரு பையன், செங்கல் சூளையில் வேலை பார்த்த பையன். ஹி வாண்டட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த UPSC எக்ஸாம். அவருடைய பொட்டென்ஷியல் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறப்ப ஒரே ஒரு வேர்டு எனக்கு க்ளூ கிடச்சிது. PhDயில் அவர் வந்து B.Pharm முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ PhDயில் படிக்கிற பையன் அவ்வளோ சீக்கிரம் சீட்டு கிடைக்காது, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ நல்ல குவாலிட்டி அந்த பையன்ட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. தென் வி ட்ரைட். He started his preparation. He answered all the papers in the regional language. தமிழ்லேயே எழுதினார், தமிழ்லேயே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணார். He became IAS. Now he is posted in Agra. UPயில் இப்போது மணிகண்டன் IAS currently is working in Uttar Pradesh. நானும் என் ஒய்ஃப் இப்போது ஆக்ரா போயிருந்தோம். அவர் தான் எங்களை ஃபுல்லாகவே ஹோஸ்ட் பண்ணார். சார் ரமேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி எங்கே போனாலும் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ மலேசியா போனேன். மலேசியா எம்பசியில் என் ஸ்டூடெண்ட் இந்த பெனோசெஃபின் தான் மலேசியன் எம்பசியில் அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்கே போனாலும் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே யாராவது ஒருத்தங்க IAS-ஆவோ IPS-ஆவோ IFS-ஆவோ IRS-ஆவோ இருப்பாங்க. பட் இவங்க எல்லாம் எப்படி ஜெயிச்சாங்க அப்படின்ற அந்த ஸ்டோரி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சக்ஸஸ் மட்டும்தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே முன்னாடி தெரியும். பட் இந்த சக்ஸஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு சில பெயின் இருக்கும். அந்த பெயினுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நான் இங்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். உங்கள் ஃபேமிலியில் somebody may come and approach you that they wanted to prepare for UPSC.
சம்டைம் நம்ம என்ன நினைப்போம், யூ ஷுட் பி த ஸ்கூல் டாப்பர் ஆர் காலேஜ் டாப்பர் தென் ஓன்லி யூ கேன் அச்சீவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம், ஜஸ்ட் லைக் தட். பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த வருஷத்துடைய பட்ஜெட்டை அவர் தான் போட்டார், ரிஷப் ஐஏஎஸ். அந்த ரிஷப் ஐஏஎஸ் பற்றி நான் இங்கே சொல்லி ஆகணும். அவர் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் 21st ரேங்க் வாங்கினார். ஆல் இண்டியா லெவல் 21st ரேங்க். டிகிரி முடிச்சுட்டு சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒருத்தர் போய் சொல்கிறாரு. அப்பா அவர்கிட்ட ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, எதில் இருந்தவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீ 21 அரியர் வச்சுருக்க. எத்தனை அரியர்? 21 அரியர். ஹவு கேன் யூ பிகம் ஏ சிவில் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 21 அரியர் வச்சுருந்தவர் ஆல் இண்டியா லெவலில் 21st ரேங்க் வாங்கி தமிழ்நாடு டாப்பர் ஆகி தமிழ்நாடோடைய பட்ஜெட்டே போட்டார் இப்போது. ஸோ லைஃப்பில் தோத்தாலும் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு, எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் வந்தாலும் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு, ஈவன் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சனாக இருந்தாலும் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு பல முன்னுதாரணங்களை ஐ ஹவ் சீன் இன் மை கரியர். ஸோ நானே அப்படிப்பட்ட ஒரு பேக்ரவுண்ட். ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மை ஜென்ரேஷன். ஐ ஸ்டடிட் இன் த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ஐ ஸ்டடிட் இன் த கவர்மெண்ட் காலேஜ். Then today I have completed my MPhil and PhD in economics. I am also one of the reasons for producing 857 achievers in the civil service exams. நான் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு 20 years நான் ஒர்க் பண்ணேன். இந்த இன்சிடென்ட் நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணேன். ஒர்க் பண்ணுறப்ப எனக்கு திருப்தி இல்லை. லைஃப்பில் முக்கியமான ஒரு விஷயம், திருப்தியை தேடி ஓடக்கூடிய ஒரு பயணம். ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் ரிஸ்க் எடுக்கணும், அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும். ஒரு ஸ்டேஜில் முடிவு பண்ண ஐ எம் கோயிங் டு ரிசைன் த ஜாப் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு பர்சியூ த கரியர் இன் விச் ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுதான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு புகழையும் பெருமையையும் எங்கள் பெற்றோர்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தையும் தேடி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிஸ்க். ஸோ ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம துணிஞ்சு லைஃப்பில் வந்து முடிவுகளை எடுக்கணும் அப்படின்றது. மேடம் ஜெயா மேடம் நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க. Who are the audience? Are they all going to prepare for UPSC exam? Whether do they have the eligibility, age eligibility I mean? இல்லை சார், அங்கே இருக்கவங்க யாரும் சிவில் சர்வீஸில் எக்ஸாம் எழுத போகிறதில்ல. அப்புறம் ஐ மீன் த ரைட் பர்சன் டு அட்ரஸ் தி ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவங்க சொன்னது ஒன்று தான் சார், ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு டேக் அவேவாக இருக்கும். எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் இருக்கும். சின்னவங்ககிட்ட இருந்தும் பெரியவங்க லேர்ன் பண்ணலாம், பெரியவங்ககிட்ட இருந்தும் சின்னவங்க லேர்ன் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே சொசைட்டி நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பர்சன். நீங்களும் வந்து சொசைட்டிக்காக நிறைய பியூரோக்ரேட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அனுப்புகிறீங்க. அவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்றதே ஒரு அற்புதமான ஒரு அனுபவமாக எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். தட் இஸ் வை வி ஹவ் இன்வைட்டட் யூ அப்படின்னு சொல்லி மேடம் சொன்னாங்க. சார் சொல்கிறப்ப என்ன சொன்னார், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அந்த பீஸ் அது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனில் இருப்போம். நிறைய விஷயங்களில் நிறைய மெத்தட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். சில பேருக்கு வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணுறது ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும். ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்பர் 1 பொசிஷன் அடைகிறது வந்து திருப்தியாக இருக்கும். பட் ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரு விஷயம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே வந்து அது குறையவே குறையாது, அந்த அடிக்ஷன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேரோட லைஃப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேறு லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதுக்கு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பெனோசெஃபின் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து அலைன்ஸ் பார்க்குறாங்க. அலைன்ஸ் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து யார் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஆஸ் எ மென்டாராக நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் எடுக்க வைக்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து மதிவதனின்னு இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸில் இருக்காங்க, எகிப்தில் இருக்காங்க. அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ்லாம் ஜெயிச்சிருச்சு. பட் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அந்த பொண்ணுக்கு அலாட் ஆகலை, வேறு சர்வீஸ் தான் அலாட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. தென் இதுக்காக நிறைய டிஓபிடிக்கு அப்ரோச் பண்ணி நிறைய எஃபோர்ட் போட்டு தென் ஃபைனலி வி வர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஃபைனலாக வந்து என்னை பார்க்க வந்தாங்க, என்னையும் ஒய்ஃபையும் பார்க்க வர்றப்ப பயங்கரமான ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. பாரத ரத்னா அவார்டு வாங்கினா என்ன சந்தோஷமோ அந்த சந்தோஷம். வேஷ்டி, ஷர்ட்டு, என் ஒய்ஃபுக்கு பட்டு புடவை. ஒரு குருவுக்கு வந்து இதை விட ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு இதை எடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு செயின் கழுத்தில் வந்து ஒரு மென்டாருக்காக போட்ட ஒரு செயின். அதான் என் ஒய்ஃபு சொன்னேன், இதுதான் என் லைஃப்பில் வாங்கின பாரத ரத்னா அவார்டு. ஏன்னா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நினச்சி பார்த்து என்ன வேணாலும் செய்யலான்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அதாவது அவங்க மனசில் நாட் த வேல்யூ ஆஃப் தட் ஜுவல்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட், பட் எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து மனசில் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு.
அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இப்போ இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த பிள்ளைங்க எல்லாருமே அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுவாங்க. சார் எல்லாமே ஓகே, அவங்க லைஃப்பில் எல்லாருமே செட்டில் ஆகிட்டாங்க, அவங்க லைஃப் பார்ட்னர் அதை வந்து நீங்கள் தான் வந்து சார் வந்து செலக்ட் பண்ணணும், நான் வந்து என்னோடய ப்ரொஃபஷனை மாற்றிட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஏற்படும், அதனால் பெட்டர் வந்து ஐ வில் கிவ் த அட்ரஸ். இப்போ இன்னும் 3 days வந்து அகெயின் த ரிசல்ட்ஸ் வில் கம். 17th வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் முடியுது, 22nd or 23rd the results will come. அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆல் விஐபிஸ் வில் கால் மீ அண்ட் தே வாண்டட் டு நோ ஹூ ஆர் ஆல் செலக்டட். இப்போ அவுட் ஆஃப் 127 கேண்டிடேட்ஸ் இப்போ இந்த முறை எங்கிட்ட தமிழ்நாட்டிலேருந்து அப்பியர் ஆகிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸில் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 90 to 100 90 அட்லீஸ்ட் வந்து ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 80 ரிசல்ட்ஸ் வந்து வி ஆர் ஃபைனலி ஷார்ட் லிஸ்டட். அவ்வளோ பேர் வருவாங்க. இந்த 80 கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஐபிஸும் தே வில் அப்ரோச். எதுக்காக அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது போல் தான் தன்னுடைய பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல அலைன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நேம் லிஸ்ட்டு மட்டும் கொடுத்துருவேன். அப்படி இருக்கப்போ இந்த வெற்றி பெற்ற இந்த மாணவர்களுடைய பர்சனல் லைஃப் அது வந்து செப்பரேட் அப்படின்றத நான் நல்லா புரிஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த காண்டாக்ட் நம்பர்ஸை மட்டும் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு, நான் ஐ ஹவ் நெவர் ரெக்கமெண்டட் இந்த மாதிரியான பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து இது வரைக்கும் நான் யாருக்குமே வந்து இது திஸ் இஸ் குட் திஸ் இஸ் பேட் அப்படின்றத நான் எப்போயுமே நான் சொன்னது கிடையாது. கரியர் அப்படின்னு வர்றப்போ இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பர்சனல் லைஃப்ன்றது வந்து இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதில் வந்து நீங்களும் உங்களுடைய அந்த இதை லைஃப்பில் நிறைய பேரை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்றது என்னுடைய அந்த சொந்த அனுபவம். அதையும் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண ஆசைப்பட்றேன். நீங்கள் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியத்தை 3 நல்ல விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஒன்று வந்து ஸ்மார்ட் போர்டு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நம்மெல்லாம் கரும்பலகையில் படித்த ஆட்கள் நாங்கள்லாம். அந்த கரும்பலகையும் நாங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணுவோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒரு செடி இருக்கும், அந்த செடி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அரைச்சி அந்த போர்டெல்லாம் தேய்ச்சி அதில் வந்து எழுதி அப்படி படித்து வந்த ஆட்கள் நம்ம. இன்றைக்கி வந்து ஸ்மார்ட் போர்டு என்னோடய அகாடமியில் எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸுமே ஸ்மார்ட் போர்டு. நவ் வி ஹாவ் எ பிரான்ச் இன் டெல்லி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், சென்னை. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செட் அப் எ பிரான்ச் இன் பெங்களூர் அண்ட் ஹைதராபாத். எல்லாத்துலேயுமே வந்து இன்றைக்கி ஸ்மார்ட் போர்டு வச்சுருக்கோம். பட் ஏழை குழந்தைகள், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு யோசிச்சு அதை வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கேள்விப்படுறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே போல் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எடுத்து அந்த ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்காக நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கேள்விப்படுறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. உண்மையிலே இறுதியாக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, மகிழ்ச்சி ஒன்று தான் ரொம்ப நிரந்தரமான ஒரு ரிவார்ட். அது எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நிறைய பேரோட லைஃப்பை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப நிச்சயமாக ஏற்படும். ஸோ அஸ் எ மென்டாராக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேரோட லைஃப்பை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நானும் ஒரு கருவியாக செயல்பட்டுருக்கேன். இன்றைக்கி நீங்களும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருவியாக வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக நான் ஒரு சைட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் ஒரு சைட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஒட்டு மொத்தத்தில் இந்த மொத்த சொசைட்டியும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ஒவ்வொருத்தருங்களும் ஒரு மென்டாராக ஒரு லீடராக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அசோக் கெம்கா, ஐ திங்க் யூபியோட ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் தோ பிக் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தைரியமாக ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தார். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஎன் சேஷன் நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து போயிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்து பொலிட்டீஷியன்ஸே வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பேக் ஸ்டெப் எடுக்கிற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. இது எதனால்? ஒருவேளை அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அகாடமிக் நாலேஜ் ஆன் தி சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அப்படிங்கிறதுனாலயா, இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசன்ஸா? அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஆக்சுவலாக பியூரோக்ராட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் வந்து எனார்மஸ். இப்போ என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் தான் இஸ் த டெப்டி கமிஷனர் இன் தி ஒர்க்ஸ் இன் தி கார்பரேஷன், சென்னை கார்பரேஷன். கோவிட் டயத்தில் வந்து அவர் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் எத்தனாயிரம் பேர் செத்துருப்பாங்க அப்படின்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் ஒடிசாவில் சீஃப் மினிஸ்டருடைய மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி பர்சனாக வந்து இருந்து ஒடிசாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு புயல் வந்துச்சு, மக்களையும் காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தார். ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆர்டர் கையில் இல்லாமல் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய குடோனை உடைச்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரைஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாத்தையுமே வீடியோவில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த டைமில் அந்த ஃபுட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா 10,000 பேர் செத்துருவாங்க. ஸோ ரூலை தாண்டி
வேலை செஞ்சு இன்றைக்கி வந்து மக்களை காப்பாற்றின எத்தனையோ ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் இருக்கிறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இப்போ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஒரு இடத்துல வந்து கொடோனை உடச்சி அந்த அரிசியை எடுத்து he has to go out of the box to do that. எஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கான மைண்ட் செட்டுக்குன்றது கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின் அந்த மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட். அந்த லீடர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், குவாலிட்டிஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து அந்த சேலஞ்சஸ் அவங்க அந்த பொசிஷனில் இருக்கிறதுக்காக சேலஞ்சஸ் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க? Madam, actually in the syllabus itself they have incorporated certain things like ethics and integrity. There is on paper. Even in the final stage, we don't call it as an interview. We used to call it as a personality test. In the personality test, we will not test the knowledge. We will test the integrity, honesty, empathy, and tolerance, boldness, confidence, consistency, and out of the box thinking, quick decision making, leadership qualities, transparency, accountability. These are all the qualities which are tested in the personality test. Second thing is, the mindset has to be changed not after entering into the civil services, not entering into the coaching institutes as an aspirant. It has to be changed from the childhood, from the school days, from the college days. அதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். ஒரு சில பியூரோக்ரேட்ஸ் வந்து இப்போ பாலகிருஷ்ணன் சார் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை பிரேக் பண்ணி எனிவே ஆர்டர் வாங்கிடலாம், அப்படி இல்லைன்னா கூட நான் பனிஷ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நான் இங்கே 10,000 பேர் 20,000 பேர் உயிர் முக்கியம்னு சொல்லி அந்த டிசிஷன் எடுத்தார். ஒரு சில பியூரோக்ரேட்ஸ் எத்திக்கல் வேல்யூன்னு சொல்லி நம்ம டீச் பண்ணிடுறோம், அது ரொம்ப உள்ளே போயிடுது. அவங்க ரூல் பவுண்டாக இருக்காங்க, அவங்க டேபிள்லேருந்து ஃபைல் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ரெட் டேப்பிசம்னு சொல்கிறோம், அதுவும் டேஞ்சரஸ். அந்த மாதிரி பியூரோக்ரேட்ஸும் சில நேரங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இவர் ரூல் படி தான் போவாருன்னு சொல்லுவாங்க. எது ரூல் அப்படின்னா எதெல்லாம் நல்லதோ அதெல்லாம் ரூல் சிவில் சர்வீஸை பொறுத்தவரை. அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை வந்து மைண்டில் வந்து விதைச்சு அனுப்பணும். பிரதாப் ஐஏஎஸ்லாம் இப்போ திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 28-29. அவர்லாம் தமிழ்நாடோட சீஃப் செக்ரட்டரி, அவர் இந்தியாவோட கேபினட் செக்ரட்டரி ரேங்க் போவார். கேபினட் செக்ரட்டரியோட பவர்ன்றது ஒரு சிக்னேச்சரில் இந்தியாவுடைய மொத்த தலையெழுத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு பவர். நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர், கேபினட் செக்ரட்டரி இஸ் த ஒன் ஹூ வில் டேக் ஆல் டிசிஷன்ஸ். ஸோ அவ்வளோ பெரிய பொசிஷனுக்கு இந்த யங் ஏஜில் போகிறாங்க. அந்த வேல்யூஸ் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே வந்து கொண்டு வரணும் மேடம், அதர்வைஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஜோக்காக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். இன்றைக்கி காலையில் என்கிட்ட ஒரு பையன் வந்து he came for the enquiry. He wanted to join in our academy. Now I thought that he will be asking so many questions related with the syllabus. His first question was, what is the salary of an IAS officer? So in the mindset நம்ம மாற்றாமல் நான் I told him, I'm sorry, this field is not suitable for you. ஸோ அது அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டை பொறுத்து இருக்குது மேடம். இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெடிகேஷன் வேணும். பிறருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டு வந்து அதை பார்த்து சந்தோஷம் அடையக்கூடிய ஒரு அடிக்ஷன் வேணும் உங்கள் எல்லாரை போல். ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயங்கள் அமையும். சார், இப்போ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. எஸ் சார். அண்ட் ஒரு சில பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் லைஃப்பில் த மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் பவர்ஃபுல் லீடர்னால் நீங்கள் யாரை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் குருநாதர், who is the most influential and powerful leader? There are many leaders. என்ன கேட்டால் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை தான் நான் சொல்லுவேன். அவர் இல்லை அப்படின்னா இந்தியா இருந்திருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. 562 ஸ்மால் பிளேஸாக பீஸ் ஆஃப் ஒரு லேண்டாக இருந்ததை வந்து ஒன்றாக்கி இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் வந்து ஒரு அண்டர் ஒன் ரூஃப் கீழே நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவர் தான் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் லீடரை நான் பார்க்குறேன். நான் பார்த்ததில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அற்புதமான லீடர் வந்து சுபாஷ் காஷ்யப். அவர் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் கூட உட்காந்து எழுதிய பர்சன். இன்றைக்கி வந்து லிவிங் லெஜண்ட் இன் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா சுபாஷ் காஷ்யப் தான். இப்போ 93 வயசு ஆகுது. அவர் வந்து நம்மளாம் வந்து கேள்வி தான் பட்டிருப்போம், லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் அப்படின்லாம் கேள்வி தான் பட்டிருப்போம். அவர் கூட உட்காந்து டிபேட்டில் உட்காந்து பேசினவர். ஜவஹர்லால் நேரு கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவர். அம்பேத்கர் கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவர். இந்திரா காந்தி கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவர். எல்லாம் இன்றைக்கி யாரெல்லாம் சோ கால்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து த பெஸ்ட் லாயர்ஸ், ராம்ஜெத் மலானிலேருந்து சோலிசுரப்ஜிலேருந்து யாரெல்லாம் நீங்கள் பேரை மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை பேரும் இவர்கிட்ட ஜூனியர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி, அவ்வளோ ஒரு ஹம்பிளாக கிட்டத்தட்ட அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கப்ப ஒரு 10,000 புத்தகங்கள் 20,000 புத்தகங்களுக்கு நடுவில் இந்த வயசுலேயும் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு சொசைட்டி நல்லா இருக்கணும், கண்ட்ரி நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக
எப்படியாவது வந்து இந்தியா வந்து யுனைட்டடாக இருக்கணும், ஒன் நேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இன்றைக்கும் வந்து ஒரு விஷனரியாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேட் பர்சன் சுபாஷ் காஷ்யப். இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சீனியர் மோஸ்ட் லீடர் இன் இந்தியா, த பெஸ்ட் லீடர் அப்படின்னா சுபாஷ் காஷ்யப். ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகி கிளியர் பண்ணுறதுக்காக பேசிக்கலி படிக்கிறதை தாண்டி இட் இஸ் ஆல் அபவுட் மென்டல் கண்டிஷனிங், அதை பற்றி தான் நிறையவே கவர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர் ஜென்ரேஷன், கிட்ஸ் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பேம்பர்ட் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது. ட்ரெண்டே பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. அன்டில் அன்லெஸ் வந்து ஒரு மென்டலி ஸ்ட்ராங், ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங்குங்கிறத மென்டல் கண்டிஷன் பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னால தான் வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் கிராக் பண்ணவே முடியும் அப்படிங்கிறது மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ஸ்கேசிட்டி ஃபார் ரியல் குவாலிட்டி candidates who will actually appear for the exam and then clear and அதுக்கு மேலே போகிற அந்த இதெல்லாமே அந்த க்ரீம் அந்த இதே வந்து குவாலிட்டியாக எப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டு டிப்ளீட்டாக தான் போகுது. ஸோ ஹவு டு யூ see this as a challenge? ஒன், இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் அ பேரண்ட்டுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஆர் என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஹெல்ப்ஃபுல். தேங்க்யூ. எஸ் சார். சார், சிவில் சர்வீஸோடைய எக்ஸாம் ரிசல்ட் எப்போ வந்தாலும் 15% மேலே ரிசல்ட் கொடுத்த ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு. ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்பர் 1 இருந்தது வந்து தமிழ்நாடு. இப்போது 4.6% தான் லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிரில்லியன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்டு, இன்னமும் லிட்ரஸி ரேட்டில் நல்ல ஒரு ரேஷியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டு. இப்போது யார் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகாத பையன். கேம்பஸில் எல்லாருமே பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பெஸ்ட் பிரில்லியன்ஸ் பீப்புளை ப்ரைவேட் கம்பெனி வந்து சக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுது. தமிழ்நாடு ஒரு விதத்தில் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு. டெவலப் ஆனதுனால ஐடி செக்டர்ஸ் பூம் ஆகிடுச்சு, அதர் செக்டர்ஸ் நல்ல பூம் ஆகிடுச்சு. பட் இந்த சிவில் சர்வீஸ் செக்டர்ஸில் மட்டும் பயங்கரமான ஒரு டவுன்ஃபால். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நாலேஜை வச்சு ஜெயிக்கிறோமா, டேலண்ட்டை வச்சு ஜெயிக்கிறோமா, கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு ஜெயிக்கிறோமா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு ஜெயிக்கிறோமா, ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு ஜெயிக்கிறோமா, நல்ல கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வச்சு ஜெயிக்கிறோமானா கிடையவே கிடையாது. சிவில் சர்வீஸில் ஜெயிக்கிறது பொறுமையை வச்சு. அந்த பொறுமை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. சின்ன வயசுலேருந்து அவனுக்கு வந்து அந்த பேட்ரியாட்டிசம் வந்து பயங்கரமாக டெவலப் பண்ணி விட்டாகணும். நாட்டை நேசிக்கக்கூடிய அந்த பண்பை வளர்த்தாகணும், சமுதாயத்தை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பை வளர்த்தாகணும், பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த பண்பை வளர்த்தாகணும். இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலியை கொண்டு வந்து இவ்வளோ பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணதுனால எவ்வளோ பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றத குழந்தைங்க தெரிஞ்சாகணும். அவனுடைய கண்ணீரை துடைக்கக்கூடிய, கையெழுத்து போட்டார்னா கண்ணீரை துடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பணி இந்த சிவில் சர்வீஸ் பணி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவன் மனசில் விதைச்சோம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும். நிச்சயமாக வெரி சூன் அந்த இழந்த பெருமை, தமிழ்நாடு இழந்த பெருமையை மறுபடியும் தமிழ்நாடு நம்பர் 1 அப்படின்ற அந்த ரேங்கை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். Thank you so much, sir. I think we had a very good insight about it. And actually we had one question. இப்போ நம்ம இந்த இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு இப்போ வராங்க through all this IPS and process everything. How do they handle this political conflicts? Sometimes வந்து all politicians are not good. Few politicians வந்து they wanted to make money. So அதனால தான் வந்து அவங்க they are coming to the power, they are spending a lot of money. That is the true. நம்ம அவங்க இதுக்குள்ளே தலையிடாமல் as per rule போயிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு IAS ஆஃபீஸர் எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறார். ஹவு? எஸ்கே பிரபாகரன் சார். ஜென்யூன், ஹானஸ்டி, அவர் உண்டு, அவர் வேலை உண்டு. வெளியில் டபுள் சைடு எட்ஜ் ஸ்வாடுன்னு ஒரு பாப்புலாரிட்டியை மீடியாவில் அவர் ஃபேஸே பார்க்க முடியாது. எந்த மீடியா வந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணிடுவார், தேவையில்லாமல் பேட்டி கொடுக்க மாட்டார். எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் பாப்புலராக தான் இருப்பார், நல்ல போஸ்ட்டில் தான் வச்சுப்பாங்க. யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்தென்று ரொம்ப அழகாக வந்து நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் த கெஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஈவினிங் ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லியிருந்தார். அவர் பேரில் சத்யஸ்ரீ மட்டும் இல்லை, அவர் பேச்சிலையும் சத்தியம் இருந்திருக்கு. அதுதான் அவருடைய அந்த உள்ளுணர்வு அப்படியே கொட்டுது. எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வென்றார். யார்? பாரதி சொன்னார், எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வென்றார். அடுத்து அவரே சொல்றார், புதிய ஆத்திச்சூடியில் பெரிதினும் பெரிது கேள் என்றார். அந்த ஒரு இதுதான் ஒரு பதிலுமே நானும் பொறுமையாக பார்த்துருந்தேன். ஒரு பதிலும் வந்து அவரா வலுக்கட்டாயமாக நிறுத்துற மாதிரி இருந்தது. அவ்வளோ ஃப்ளோ ஆஃப் இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ், பதிவுகளை இவ்வளோ வருடமாக அவர் வந்து இவ்வளோ பேரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வந்து வச்சிருக்கிறாரு. ஒரு விஷயம்தான் எனக்கு ரொம்ப 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 அசாத்தியமாக எனக்கு பட்டது.
ஆக்கம் அதர்வனாய் செல்லும் அசைவில்லா ஊக்கமுடையவங்களை. அப்பேற்பட்ட மனிதர் தான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு இருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஈவினிங், திரு சத்யஸ்ரீ பூமிநாதன். லெட்ஸ் கிவ் them a big round of applause. Thank you so for coming here with us and having really giving us a wonderful and a motivated evening for us. And in RCG also, it's a takeaway message, பெரிதினும் பெரிது கேள். And yes, and that's what all our members always strive to become the best in whatever we do. Thank you, Ramanathan ji, for your four-way test, Srikanth for your thought for the day, Manju for introducing chief guest, and Radha for giving a wonderful presentation about a President-elect program and the GOV program by Rafiq and Jemima, the glimpse of the GOV programs. And to all the members who are present here, thank you, President and Secretary, for giving me this opportunity. Let's have a great fellowship. Thank you and good night. Thank you, Balaji.